शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत ऐसी एक छोटी जी कहानी तो करांगे। एक कहानी है एक जादूगर की कहानी। ऐसा जादूगर जो बिरध हो चुका है और उसके कोल कई जादुई शक्तियां हैं जिहदे नाल असंभव भी संभव हो सकता है। हुण वो जादूगर चाहता है कि मैनू कोई ऐसा नौजवान मिले, कोई ऐसा इंसान मिले जिन्हों मैं अपनी शक्तियां दे सकां, ताकि ये मेरियां चमत्कारी शक्तियां किते मेरे जान दे नाल किते इसी तरह लुप्त ना हो जान। लुप्त होने का मतलब किते इसी तरह खत्म ना हो जान। पर अगर कोई अच्छा नौजवान, लायक नौजवान, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ किसी को देनी होवे तो पहला देखते बंदा इसनूं लैण दे लायक है भी या नहीं। इसलिए वो जादूगर भी चाहता है कि मैनू कोई ऐसा लायक, कोई ऐसा अच्छा इंसान मिले जिन्हों अच्छे और बुरे की परख होवे, ताकि मैं उन्होंने ये शक्तियां देवां और इन्हां शक्तियां का वो सही उपयोग कर सके। इसलिए वो जादूगर ने एक बहुत बड़ा बोर्ड लिख के अपने घर के बाहर लगा दिता और उस पर की लिखिया है कि मेरे को असीम शक्तियां हैं, असीम चमत्कारी शक्तियां हैं और मैं ये शक्तियां किसी को देना चाहता हाँ, पर ये उन्होंने ही मिल गया जिहड़ा मेरी परीक्षा चों पास होएगा। जिदा बच्चों की परीक्षा ली जाती है, टेस्ट होंगे है या बच्चों का कॉम्पीटिशन होंदा है, वो कॉम्पीटिशन च जिहड़ा जित जाता है फिर मैडल तो उन्हें मिलता है। टेस्ट जिहड़ा पास कर लेंदा है फिर डिग्री तो या सर्टिफिकेट तो उन्हें मिलता है। इसी तरह उसने भी लिखिया कि जो मेरिया परीक्षावां चो पास होएगा ये शक्तियां मैं उसनूं दूंगा। हुण कहंदे कई नौजवान आए जदों पढ़िया गए और जादूगर ने जो परीक्षा लैनियां सी कई उन्हां चों फेल हो गए। और आखिर एक दिन एक नौजवान गया और जादूगर ने परीक्षा भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं रखी हुई सी, परीक्षा बड़ी आसान सी। किहड़ी परीक्षा सी कि जदों भी कोई उहदे कोल जांदा सी तां जादूगर उहनूं खाली घड़ा दे दिंदा सी। खाली घड़ा लै, खाली मिट्टी का घड़ा लै और सामने कमरे के अंदर चला जा। उस कमरे के अंदर पूरा फर्श सिक्कियां नाल भरिया होया है, यानी सिक्के बिखरे हुए हैं, सिक्के बिखरे हुए हैं। पर उन्हां सिक्कियां च कुछ खरे है कुछ खोटे है। इसलिए एक घड़े च उही सिक्के पाने हैं जिहड़े खरे होण, जिहड़े खोटे है वो एक भी सिक्का घड़े च नहीं पैना चाहिए। जे सिक्का पै गया तो तू परीक्षा चों फेल हो गया। तो जे खरे सिक्के पाएगा और मैं चेक करने हैं बाद विच, अगर वो सारे सिक्के खरे है तो फिर मेरिया सारिया शक्तियां तेरियां। हुण कई नौजवान गए, जदों जाके घड़ा लैके अंदर गए, क्योंकि सोचा बड़ा आसान काम है, सिक्के चकने हैं, देना तो कुछ भी नहीं, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, और एडियां शक्तियां मिल रही हैं। घड़ा लैके जाते सी, पर जिद्दां ही कमरे का दरवाजा खोलते सी देखते सी फर्श पे तो सारे सिक्के चमक रहे हैं। सारे सिक्के हुण देख के समझ ना आवे कि खरा किहड़ा तो खोटा किहड़ा, चक के देखते, देखण नूं सारे इक्को जिहे। फिर आखिर अपनी समझ के मुताबिक आ भी चक के पाना, वो भी चक के पाना, पर फिर भी किते ना किते खरे दे नाल खोटा पै जाना। हुण जरा समझना सारे जी, कईयां ने कोशिश की पर जादूगर दी शक्तियां प्राप्त कर ना पाए। आखिर एक नौजवान गया, एक नौजवान जदों गया उन्हें भी जदों जादूगर की शर्त के अनुसार जादूगर के कोलों घड़ा लिया और घड़ा लैके कमरे का दरवाजा खोल के अंदर गया तो लाइट जग रही है। कमरा देखा पूरे फर्श ते सिक्के बिखरे हुए हैं और जादूगर ने दसिया सी खरे भी है खोटे भी है, अच्छे भी है बुरे भी है। ये हुण तू पहचानना है कि केड़ा सिक्का खरा है केड़ा खोटा है और खरियां नूं ही इस घड़े च पाना है। अगर तू खरे सिक्के लैके घड़े च बाहर आएगा तो मेरिया सारिया शक्तियां मैं तेरे अंदर फिट कर दूं। फिट कर दूं मतलब
ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਊਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਖੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਵਜਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਮਕ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚਮਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਕੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾ ਕੀ ਹੈ ਖੋਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇਰਾ ਘੜਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆऊं। ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਲਝਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਲਾਹ ਲਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਧ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਗ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਫਕੀਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਕੀਰ ਮੁਸਕਰਾਏ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਐ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਆਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਦਾਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘੜੇ 'ਚ ਖਰਾ ਸਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਲੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਰਾਂ ਕੀ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਅੱਖ ਕਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਅੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧੂਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧੂਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਓਗੇ? ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਅੱਖ
ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਕਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖ ਜਦ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗੀ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ, ਲਵ ਇਜ਼ ਗॉड, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਔਰ ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਟਕ ਗਿਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੋਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਚੱਕ ਆਪਣਾ ਕੜਾ ਔਰ ਚਲਾ ਜਾ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਖਰੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਖੋਟੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਰੇਗਾ, ਉੱਠੇਗਾ ਹੀ, ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਕੱਲ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਖਰੇ ਔਰ ਖੋਟੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਹਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਟਨ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਟਨ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਛਟਾਂਕ, ਯਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛਟਾਂਕ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਹਾਰਡ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਟਨ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਖੋਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਛਟਾਂਕ, ਲੈ ਵੀ ਗਿਰਿਆ ਪਰ ਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਫੁੱਸ ਜਿਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਹ ਬੰਬ ਅਸਲੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਟਾਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਬੰਬ ਇਹ ਫੁੱਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਕੁੱਕੜ ਬੰਬ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਨਕਲੀ ਕੁੱਕੜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਅਸਲੀ ਕੁੱਕੜ ਬੰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੀ ਪਜਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਡੱਬੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਏ, ਉਹ ਡੱਬਾ ਫਾੜ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ, ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਲਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ 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 ਹੌਲੀ। ਚਮਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਰੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਲਏ, ਘੜਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਘੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡੇ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਖਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ।
बड़ा अनुभवी है, सियाना है, बुजुर्ग है। हुण उन्हें जदों देखिया तो मुस्कुरा के कहने लगा, वाह नौजवान, तू तो इस घड़े नूं खरे सिक्कियां नाल भर दिता। तू ये कीता किस तरह? हजारों ही नौजवान आए जिन्हां ने खरे भी पाए, खोटे भी पाए, क्योंकि समझे ही नहीं सी खरा की है, खोटा की है। तू भी कल गया सी, पर कल खाली घड़ा लैके आ गया। ਇਹਦਾ मतलब तू किसे ना किसे कोलों युक्ति जरूर ਲਈ है। ਹੁਣ आप ही सच दस दे, जित तो तू गया ही है, शक्तियां तो मैं तेनों ही देनियां है, पर यह युक्ति भी दस दे कि यह समझ तेरी नहीं है, यह समझ आई किथों? तो उस वेले उसने एक ही गल कही, यह समझ मैनू मेरे गुरु दे कोलों मिली है, मेरे मुर्शिद कोलों मिली है। क्योंकि जो किसी मुश्किल का हल समझ ना आवे तो फिर जिदा दसी दा हर मुश्किल की कुंजी हथ मुर्शद दे आई। तो मुर्शद सानू मार्ग दिंदा है उस मुश्किल चों निकलन का। इसलिए महाराज उन्होंने मैनू दसिया कि कुछ चीज़ां देख के नहीं सुन के समझ आंदियां है। जादूगर मुस्कुराया, कहता वाह बेटा, मैं भी कहना चाहांगा कि जीवन च शक्ति प्राप्त करनी है, कामयाबी प्राप्त करनी है, तो उन्होंने मिल सकती है जिन्हां दे जीवन च कामिल मुर्शद है। क्योंकि जे तेरे जीवन च मुर्शद ना हुंदा, गुरु ना हुंदा, तो अज ये शक्तियां तैनू नहीं मिलनियां सी। कह के जादूगर ने अपने हाथ चों अंगूठी उतारी और ओदी उंगली च पाई और ओदे सिर ते हाथ रख के कोई मंत्र फूकिया, तो अपनियां सारियां जदाऊ शक्तियां ओदे अंदर भर दित्तियां कि लै अज तो जिहड़ियां शक्तियां दा मैनू ज्ञान सी, समझ सी, अज तो ये शक्तियां तेरे अंदर भी है। हुण जे मैं दुनिया तो चला भी जावां, क्योंकि मेरा जान का वक्त हो गया है, तो हुण मैनू अफसोस नहीं होएगा, मैं खुशी खुशी जा सकदा कि अपनियां मैं शक्तियां किसी अच्छे और समझदार गुरु वाले नू दे के जा रहा, जो इन्हां दा सही उपयोग, क्योंकि जो गुरु वाला है फिर गुरु उन्होंने सही मार्ग दिखाता, तो सही मार्ग ते चल के फिर उसकी कोशिश होंदी है सरबत दा भला ही करे। सो बेटा अज मैं संतुष्टि नाल दुनिया तो जा सकता हाँ, कह के वो जादूगर अपने श्वासां नूं छड्ड के देह नूं त्याग के परमात्मा के अंदर लीन हो गया और वो नौजवान शक्तियां दा मालिक बन गया। हुण एक कहानी तो एक जादूगर दी है, पर हुण एक कहानी तुहानूं क्यों सुनाई है? क्योंकि कहानी किते ना किते साडे सारियां नाल जुड़ी हुई है। आओ हुण एक कहानी दे पिछे जो असली राज छुपिया उसनूं समझिए कि वो परमात्मा, वो प्रभु, वो भी एक जादूगर है जो सानू अपनियां कई शक्तियां देना चाहता है। क्योंकि परमात्मा अनंत शक्तियां लैके साडे अंदर ही बैठा होया है, समझदे हो कि नहीं? और वो परमात्मा सानू दिंदा है एक जदाऊ घड़ा। घड़ा यानी घड़ा कातों बनता है? मिट्टी तो, कल्ली मिट्टी तो नहीं बनता, घड़े च पानी भी हुंदा है। क्योंकि जो मिट्टी नूं गुन्निया जाता है ना, तैयार किया जाता, पानी पैंदा उहदे च, पैंदा कि नहीं? फिर वो घड़े नूं अग्नि भी मिलती है, अग च तपाया भी जाता है। यानी समझ लो कि जिद्दां बंदा 5 तत्त तो बनता है, हवा, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, इसी तरह घड़े अंदर भी 5 तत्त हुंदे है। क्योंकि हवा उन्होंने सुकांदी भी है, उहदे नाल स्पर्श करती है, अग्नि उन्होंने मजबूत करती है तपा के, पानी और मिट्टी जे तो तैयार हुंदा है। सो अगर देखा जाए उहदे अंदर भी 5 तत्त हुंदे है। सो इसलिए ये परमात्मा रूपी जादूगर भी सानू ये शरीर रूपी घड़ा दे के भेजदा है। और फिर परमात्मा कहता, बेटा मैं अनंत शक्तियां तेनू देना चाहता हाँ, अनंत शक्तियां तेरे अंदर भरना चाहता, जिहदे नाल तू असंभव भी संभव कर सकदा है, ना मुमकिन भी मुमकिन। और मैं तेनू भेज रहा दुनिया के मकान विच जिथे सिक्के बिखरे हुए है, खरे भी है खोटे भी है, पर तू इस घड़े विच अगर खरे पाएगा तो फिर ही मेरिया शक्तियां का हकदार हो सकता है। और सिक्के की है, जरा हुण गौर करो, वो सिक्के इदा जिदा दसिया कि जादूगर के कमरे सिक्के बिखरे हुए है, कि जादूगर ने शर्त रखी खरा जाएगा तो फिर ही मेरिया शक्तियां का हकदार होएगा, जे खोटा गया तो तेनू मेरिया शक्तियां नहीं मिलणगियां। हुण इत्थे ये पूरा संसार जादूगर दा यानी परमात्मा दा घर है, और असीं इहदे अंदर आए अपने ये जीवन रूपी घड़े नूं लैके, ये शरीर रूपी घड़े नूं लैके। और परमात्मा ने भी शर्त रखी है कि भाई खरे सिक्के पाई। खरे सिक्के का मतलब खरियां आदतां, खरे कर्म,
अगर बुरे कर्म खोटे कर्म तेरे अंदर जाणगे, अगर खोटियां आदतां तेरे अंदर जाणगियां, तो फिर तू मेरियां शक्तियां नू कदी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरियां शक्तियां उन्होंने ही मिलणगियां ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਖਰੇ ਕਰਮ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਦੋਨੇ ਸਿੱਕੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਆ, ਖਰਾ ਵੀ ਖੋਟਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚਮਕੀਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ, ਚਮਕਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਚਮਕ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਚਮਕ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਖੋਟੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘੜੇ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜਾਦੂਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਰੇ ਔਰ ਖੋਟੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਸੇ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੀ लगना है। इसलिए क्या है, शक्ल से इंसान हर इंसान है, पर कर्म से इंसान की पहचान है। भेष में इंसान के कोई देवता, कोई इंसान भेष में शैतान है। समझ लो, समझ आ रही कि नहीं? ये देखने ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਐ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਖਰੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਖੋਟੇ ਕਿਹੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਆ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੋਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਂधी ਚਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਕੜ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਂधी ਤੈਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਪੇੜ ਦੀ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ 7 ਘੰਟੇ ਵਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇੜ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਲ ਜਾਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹਿਲ ਜਾਵੇ, ਯਕੀਨ ਹੀ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟੇ ਵੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰੇ ਔਰ ਖੋਟੇ ਦੀ ਪਰਖ, ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ हर मुश्किल से निकालूंगा तुझे। परमात्मा ने की किया है, मैं हर मुश्किल से निकालूंगा तुझे। हुण तुसीं भी गल कहनी है, पर ਉਹਦੀ शर्त भी एक दसी भगवान ने, परमात्मा ने, उस प्रभु ने, उस मालिक ने, कि अगर तेरे जीवन च अज कोई मुश्किल है, अगर तेरे जीवन च अज कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो मैं तेनों निकालूंगा। पर एक शर्त है, अगर वो शर्त पूरी करेगा तो फिर ही निकालूंगा मैं। और शर्त पता केड़ी है? हर मुश्किल से निकालूंगा तुझे, बस तू याद रखना मुझे। देखो परमात्मा की कह रहे, कोई लंबी चौड़ी गल नहीं कही रब ने,
वो कहता हर मुश्किल चो मैं तेनू हर मुश्किल से निकालूंगा तुझे। बस एक ही चीज करनी है तू, बस तू याद रखना मुझे। इत्थे याद रखन नूं क्या, शिकायतां नहीं करन नूं क्या कि ਅਸੀਂ शिकायतां ही करन लग गईए, परमात्मा नूं ताने मारने शुरू कर दईए, मेहणे देने शुरू कर दईए, या परमात्मा नूं दोष देना शुरू कर दईए, या हालातां नूं ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ, ਆ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ। ਇਦਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਈਏ ਹੁਣ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तू फिरौन दी नगरी चो दूर चला जा, उसले मूसा ने कहा कि फिरौन ने तो हुक्म किया है कि जेड़ा भी मूसा नूं मनण वाला मेरा राज्य छड्ड के जाएगा उन्हें कत्ल कर दिता जाएगा। यह खुदा फिर तो उसले खुदा ने एक ही गल कही सी मूसा नूं, वो तुहानूं भी कहना चाहांगे। जो मूसा ने सवाल किया ना खुदा दे अगे, यह खुदा ए परमात्मा तेरा हुक्म है कि सारे इजराइलियां नूं जानी अपने आप नूं मन जेड़े तेरे नाल जुड़े लैके फिरौन दे नगर चों निकल जा। पर फिरौन ने गल कही हुई है कि मूसा दा कोई भी मनण वाला अगर मेरा राज्य छड्ड के जाएगा तो मैं उसका कत्ल कर दूं, पूरे परिवार नूं खत्म कर दूं। तो फिर ऐ खुदा अगर आप जावांगे, ऐ प्रभु है परमात्मा, तो फिरौन तो सानू खत्म कर देगा। तो खुदा ने कोई गल कही कि हजारों रहमतें मूसा, हजारों रहमतें नाजिल होंगी तुझ पर। ऐ मूसा हजारों रहमतें नाजिल होंगी तुझ पर, बस तू भरोसा रखना मुझ पर। यही गल परमात्मा हरेक नूं कहंदा है, मूसा नूं ही नहीं, ये तुहानूं भी रब कह रहा है। क्योंकि किते ना किते मूसा कौन सी? अपने रब नाल प्यार करने वाले। अगर तुसीं भी अपने रब नूं प्यार करदे हो, अपने रब ते यकीन करदे हो, तो किते ना किते मूसा तुहाडे अंदर ही है। तां ही तां कहंदे है कि फिरौन भी तुझ में, मूसा तुझ में ही रहमान है। समझते हो कि नहीं कि सब कुछ तो तेरे अंदर ही है। अगर तू यकीन करने वाला है तो फिर तेरे अंदरों मूसा का रूप प्रगट होता है, तो अगर तू हंकार करने वाला है तो फिर तेरे अंदरों फिरौन का रूप प्रगट होता है। जिदा एक कलाकार होता है ना, किसी फिल्म चो हीरो बन जाता है, दूजी फिल्म च विलन बन जाता है, क्योंकि जिदा उन्होंने रोल प्ले करना फिर लोगों ने कहना ये विलन है, ये हीरो है। इसी तरह समझ लो कि तुहाडे हीरो वाला किरदार भी अंदर ही छुपिया है, तो विलन वाला किरदार भी तुहाडे अंदर ही छुपिया है। अगर तुसी किसी नाल बुरा कर दे हो, किसी ते जुल्म कर दे हो, किसी नूं तकलीफ दिंदे हो, तो तुसी विलन बन जाते हो। समझदे हो कि नहीं? तो जदों तुसी किसी दी हेल्प करदे हो, किसी दी मदद करदे हो, किसी दी सहायता वास्ते खड़ जाते हो, कुछ भलाई दा काम करदे हो, तो फिर तुसी मौका दे रहे हो अपने अंदरले छुपे हुए हीरो नूं बाहर आउण दा। हुण इह तुहाडे ते कि तुसी अपनी फिल्म जीवन दी फिल्म दे हीरो बन के जिंदगी गुजारनी है, या अपनी जिंदगी दी फिल्म दे विलन बन के जिंदगी गुजारनी है। ये तुहाडे ते रब ने छड्डिया होया है। सो जिस तरह रब ने मूसा नूं कहा कि हजारों रहमतें नाजिल होंगी तुझ पर, बस तू भरोसा रखना। फिर मूसा ने भरोसा रखिया तो पानी चो भी रस्ता, दरिया चो भी रस्ता मिल गया। ये बारे कई बार जिक्र किया है। अगर अज तुसी भी किसी मुश्किल दे विच फसे हो, किसी परेशानी दे विच फसे हो, किसी तरह की भी प्रॉब्लम है तुहाडे जीवन च, किसी भी चीज़ नूं लैके, कारोबार नूं लैके, हालातां नूं लैके, सेहत नूं लैके, तो फिर इक्को ही गल तुसीं भी याद रखना कि वो परमात्मा, वो प्रभु साडे नाल भी उन्ना ही है जिन्ना मूसा दे नाल सी। समझदे हो कि नहीं? अगर असीं भी अपने रब ते, अपने मालिक ते भरोसा रखांगे तो इसी तरह जिस तरह समझ लो कि एक बाप दे अगर 10 बच्चे है तो उन्होंने पहले नाल भी उन्ना ही प्यार है, तो 10वें नाल भी उन्ना ही प्यार है। वो पहले की सहायता भी उन्नी करेगा, 10वें की सहायता भी। हाँ, फर्क बेशक होवे कि पहला बच्चा 20 साल पहला आया सी तो 10वां बच्चा 20 साल बाद आया, पर रब नूं सालां नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि वो तो साडा पिता है। हुण ये फर्क नहीं कि मूसा किन्ने सौ साल पहला सी या गुरु रहबर किन्ने सौ साल पहला सी और असीं किन्ने सौ साल बाद में आए, पर उन्हां दा पिता भी उही सी तो साडा पिता भी। बस सानूं यकीन रखना पैना है कि जिद्दां उन्हां नूं मुश्किल चों कढिया है, जे मैं भी अपने मालिक ते विश्वास रखूंगा तो मेरा मालिक मैनूं भी हर मुश्किल चों जरूर बचाएगा, जरूर निकालेगा। अगर असीं भी अपने रब ते, अपने मालिक ते भरोसा रखांगे तो इसी तरह जिस तरह समझ लो कि एक बाप दे अगर 10 बच्चे है
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਨੀ ਕਰੇਗਾ, 10ਵੇਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ। ਹਾਂ, ਫਰਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਬੱਚਾ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਾਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾरों ਰਹਿਮतें ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਣਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਝ ਪਰ ਬਸ ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਮੁਝ ਪਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਚਮਕੀਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘੜੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਜੀਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਮੂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, शेक्सपियर कहते हैं कि सफल और असफल इंसान में बस इतना फर्क है। कितना फर्क है? एक नाटककार है जिन्होंने बड़े बढ़िया बढ़िया नाटक लिखे शेक्सपियर ने, वो कहते सफल और असफल इंसान में बस इतना फर्क है कि असफल इंसान अपने मूड का गुलाम होता है और सफल इंसान अपने मूड का मालिक। ਹੁਣ ਮੂਡ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ? ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਚਲੀਏ, ਚੱਲ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੂਡ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਮੂਡ ਕਰੇਗਾ, ਮੂਡ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੂਡ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਐ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੂਡ ਹੈ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਪਾਈਏ, ਅੱਜ ਮੂਡ ਹੈ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਰੀਏ। ਉਹ ਮੂਡ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੂਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਡ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਆ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਮੂਡ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਊ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੂਡ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੂਡ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਡ ਬਣੇ ਫਿਰ ਕਰੂੰ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੂਡ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਅੱਜ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੂਡ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਚੱਲ ਯਾਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ, ਚਲੀਏ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਚੱਲ ਯਾਰ ਅੱਜ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਾ ਫਲਾਨੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ, ਚਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਮੂਡ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਮੂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਜਰਾ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂਡ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਜ ਗੇਮ ਖੇਲਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ, ਚੱਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਖੇਡੀਏ, 4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਮ 'ਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਮੂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਜੀਵ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ।
ਉਹ ਭਾਈ ਮੂਡ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਡ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮੂੜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੂੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੂਰਖ, ਜੋ ਕਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਡ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੂਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੂਡ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਦਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि कभी मूड के नाल जिंदगी ना जोड़ो, क्योंकि सफल और असफल इंसान में बस इतना फर्क है कि असफल इंसान अपने मूड का गुलाम होता है और सफल इंसान अपने मूड का। हुण तुसीं की बनना है? जे मूड करे ना वो चल पैग लाइए, तो समझ लो ये मूड का गुलाम बन के गलत काम नहीं करना जो मेरी सेहत वास्ते चंगा नहीं है। फिर हुण कई बार कई जीव कहते मालको शरीर बड़ा टुटदा है जो नशा छड्डदे शरीर। ओ भाई थोड़ी दर्द झल्लो, मजबूत बनो, थोड़ी सख्ती अपने ते करोगे तो फिर ही शक्ति हासिल करोगे, फिर ही बुलंदी ते पहुंचोगे। तो जे माड़ियां मोटियां दर्दां तो डर के फिर नशे करने शुरू कर दिते, ये दर्द बर्दाश्त ना हुई तो जल्दी ही वो शरीर चों वो दर्दां पैदा होणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ सारी जिंदगी वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ बैड ते लटा देणगीਆਂ। फिर किडनी खराब वो दर्द, लीवर खराब वो दर्द। पर अगर अज ਅਸੀਂ गलत नशा करते करते हम नशे चों निकलना चाहते हैं और थोड़ी बॉडी च पेन हो रही है तो कहो मैं हर पेन बर्दाश्त करने को तैयार हाँ, पर यह बुरी आदत नूं दोबारा अपनी जिंदगी च नहीं आन देना। मैं अपनी हर बुरी आदत नूं खत्म करना है और जदों अपने अंदरलियां बुरियां आदतां नूं, बुरे अंगां नूं तोड़ना है तो थोड़ी ये पीड़ा तो बर्दाश्त करनी, पर फायदा इहदे च है। जिद्दां कई बार डॉक्टर कहते ना एक्सीडेंट हो जाए तो हाथ का मास भाई इन्ना खत्म खराब हो गया उन्हें कटना पैना है, लत्त कटनी पैनी है। तो इसलिए असीं की कहते लत्त कट दो पर जिंदगी साडी दर्द जरूर हुंदी है, पर अपने जीवन नूं बचाउण वास्ते असीं लत्त दी कुर्बानी, हत्थ दी कुर्बानी या किसी अंग दी कुर्बानी क्यों दे दिंदे आ कि साडा पूरा जीवन तां सुरक्षित होवे। तां जे असीं ओह दर्द बर्दाश्त कर सकदे आ तो फिर यह भी सोचा करो कि नशा छड्डण लगे जे माड़ी मोटी पेन हुंदी है, यह गुड पेन है। कल नूं नशा करते करते जो पेन आनी वो बैड पेन है जिन्हें मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देनी है। पर हुण मैं इहनूं छड्ड रहा हाँ, क्योंकि कुछ पेन हुंदी है, कुछ दर्द हुंदे गुड अच्छे, तो कुछ दर्द हुंदे है कह दिओ बुरे माड़े। हुण अच्छे दर्द किहड़े हुंदे है? तुसीं रनिंग करदे हो, रनिंग करदियां करदियां लत्तां 'च दर्दां हुंदियां, खल्लियां पैंदियां है, घर आके बहिंदे हो हाए लत्तां बड़ियां दुखदियां, गुड, वो गुड पेन है क्योंकि तुहाडे मसल डिवेलप हो रहे हैं, तुहाडे मसल सख्त हो रहे हैं, तुहाडे मसल बन रहे हैं, अच्छी पेन है। पर एक हुंदी है कि दर्द सट लग गई उन्होंने कहते बैड पेन जी अपने आप ही हो रही है। हुण तुसीं या इहनूं इदां समझ लो कि इस तो पहला कि शरीर तुहानूं दर्द देवे, तुसीं इह शरीर नूं इन्ना दर्द दे के मजबूत कर दिओ कि कदी शरीर तुहानूं दर्द दे ही ना पावे। इहदा मतलब है कि या तो तुसी अज एक्सरसाइज करो, मेहनत करो, मैडिटेशन करो, शरीर नूं दर्द दिओ। जे आप तुसी शरीर नूं दर्द दिंदे हो तो तुहाडा शरीर इन्ना मजबूत हो जाता है फिर आने वाले समय च कोई दर्द तुहानूं होएगी नहीं। तो जे अज तुसी अपने शरीर नूं आराम दिंदे हो तो कुछ सालों बाद शरीर ने तुहानूं इन्ना दर्द देना कि तुहानूं सारी जिंदगी वास्ते बिस्तर ते मरीज बना के पा देना है। हुण समझदार इंसान कहता भाई इस तो पहला बॉडी मैनूं दर्द देवे, ये वक्त मैनू दर्द देवे, मैनू मरीज बनावे, मैं ही अपने आप को थोड़ा दर्द दे के अपने शरीर को इन्ना मजबूत बना लवां कि किसी दर्द का मेरे ते असर होवे ही ना। समझदार इंसान की कहेगा अज दर्द बर्दाश्त करेगा ताकि जिंदगी भर दे दर्द तो मैं बच सका। इसलिए ये पॉइंट नोट करना कि कभी मूड के पिछे ना लगो, गुलाम ना बनो, नहीं तो जीवन च असफल होकर रह जाओगे। जो चीज़ साडे वास्ते बेहतर है, सत्संग च जाना अच्छा है तो मूड होवे चाहे बस जावा, ध्यान करना मेरे वास्ते अच्छा है, मूड होवे चाहे ना होवे
ਕਰਾਂ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਨੀ, ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੂਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਡ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣਦੀ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਸਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਹ ਸਕੂਨ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਪਾਏ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਪੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੰਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ, ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਮਨ ਚੰਗਾ ਤੋਂ ਕਠੋਤੀ ਮੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਦਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈ, ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘੜੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਛੀ ਇਹੀ ਸਿੱਕੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਪਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਆ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ हे अर्जुन सकारात्मक सोच, होश, श्वास और अच्छी भावनाओं के जरिए भगवान की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। अर्जुन ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, जरा गौर करना ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ सकारात्मक सोच, होश, श्वास और अच्छी भावनाओं के जरिए भगवान की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। चार चीज़ों की तरफ श्री कृष्ण ने इशारा किया। पहली उन्होंने कहा सकारात्मक सोच, कदी नकारात्मक ना सोची, कदी बुरा ना सोची, हमेशा अपनी सोच नूं अच्छा रख, अपने विचारां नूं अच्छा रख, अपने बारे अच्छा सोच। नहीं तो जरा अपने आप नूं पुछ के देखो, एक सवाल करो अपने आप नाल, पता किहड़ा सवाल करना है? अपने आप ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। जरा ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ है अपने आप ਨੂੰ कि शंका, खुद से पूछिए कि शंका और डर के साथ जीने से मैं क्या खो सकता हूं, और विश्वास और निडरता के साथ जीने से मैं क्या हासिल कर सकता हूं। अपने आप ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਵਾਬ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, डर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾਲੂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬੜਾ ਸ਼ੰਕਾਲੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਔਰ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲ तुम क्या कुछ खो सकते हो। कहते खुद से पूछिए, पूछो अपने आप को। और अगर दूसरा जीवन जीवा कि मैं निडरता और विश्वास के साथ जीवन जीने से मैं क्या हासिल कर सकता हूं, तो जरा सोच के देखो, जे मैं निडर होके विश्वास के नाल जिंदगी जीवा तो मैं जीवन च किन्नियां उपलब्धियां हासिल कर सकता हां, किन्नियां कामयाबियां हासिल कर सकता हां, किन्नियां मुश्किलों चों मैं निकल सकता हां। हुण एक बच्चा किसी टेस्ट चो पास होना चाहता है पर शंका है मैं नहीं होना, डरदा है कि मेरी हिम्मत नहीं पैंदी, तो कितना कुछ गवा देगा। तो एक बच्चा पूरा विश्वास ना भरिया है मैं कर सकता हां और मैनू यकीन है कि मेरे मालिक की रहमत मेरे नाल है, इसलिए डरना क्यों। वो विश्वास नाल कदम बढ़ाता तो उन्होंने कामयाबी भी
इसलिए फिर कहांगे कि अपने जीवन चों शंका नूं कड्डो, डर नूं कड्डो, क्योंकि तुसीं जीवन च बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बहुत उच्चियां मंजिलां नूं पा सकते हो अगर तुसीं अपने अंदर साहस, प्रेम, विश्वास नूं पैदा कर लवो। हर बीमारी चों तुसीं निकल सकते हो। तुसीं नाम सुनिया होएगा डॉक्टर, एक बहुत बड़े डॉक्टर होएगा बहुत समा पहला, एमएल कूए, डॉक्टर एमएल कूए। जरा समझना सारिਆਂ ने, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੋਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਮਐਲ ਕੂਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਵਜਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਜਨ ਚੱਕਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਜਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ 50 ਕਿਲੋ। ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਂਟਲ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, 50 ਕਿਲੋ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 50 ਕਿਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਆਂਟਲ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਿੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗਿਆ ਸੀ 50 ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਆਂਟਲ ਤਾਂ ਚੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਹ ਦੇਖ, ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਹ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਿਆ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕੁਆਂਟਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਕਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ 50 ਕਿਲੋ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਆਂਟਲ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ 50 ਕਿਲੋ ਇਸ ਲਈ ਚੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਹੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹੀ ਉਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਆਂਟਲ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਆਂਟਲ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਆਂਟਲ ਕੋ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਆਂਟਲ। जरा समझना, वो कहते ताकत किथे है? ये किते बाहरों नहीं आ गई, ये तेरी सोच बदली तो तेरे शरीर की स्ट्रेंथ भी ऐसी अपनी ताकत की सीमा आप ही बना लेंदे हां। इसलिए विवेकानंद जी ने एक कोट पढ़ियो, कोट यानी उन्होंने लाइन पढ़ियो, बड़ी बड़ी प्यारी लाइन है, कभी सर्च करके देखियो नेट दे कि विवेकानंद जी कहते ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर है, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख के कहते हैं अंधेरा बहुत है। कहते परमात्मा ने तो सारिया शक्तियां पहले ही साडे अंदर रखियां है, पर ऐसियां कि अपनी अखां बंद करके कहते हैं कि प्रकाश है ही नहीं, किते शक्ति है ही नहीं, क्योंकि ऐसी अपनी सोच नाल अपनी शक्ति की एक सीमा। इसलिए अज अगर तुहाडे अंदर कोई बीमारी है, कोई रोग है और तुसीं कहंदे हो मैं ठीक नहीं होना, तो कहंदे कोई दवाई तुहानूं ठीक, क्योंकि तुसीं मन नहीं। क्योंकि ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਦਬਾਣਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਚੈਨਲ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਦਬਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਉਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹੋ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਨਾ ਆਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ। ਇਸ ਲਈ ਐਮਐਲ ਕੂਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਐਮ ਬੈਟਰ ਮੋਰ ਬੈਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੋਲੋ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੋਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ।
ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਰਜੁਨ सकारात्मक सोच, होश, श्वास और अच्छी भावना के जरिए भगवान की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। हुण अच्छी सोच रखो, पहला तो कभी भी ना सोचो मेरे तो नहीं होना, मैं नहीं कर सकता, बल्कि को कम औखा पर मैं कोशिश करूंगा तो मैनू यकीन है कामयाबी भी जरूर, सफलता जरूर। और जिदा कहीदा है यह भी यकीन रखो कि मैनू सफलता देने वाला मेरा मालिक मेरे, क्योंकि गल तो यही है ना, जिदा कहते हैं एक झील सी, वो झील के उपर एक पुल बनया होया सी, एक आदमी गया कांटा लैके, कांटा जिन्ना मच्छी फड़ी जाती है, वो सवेरे चला गया और झील के एक तरफ मुंह करके ना कांटा पा के बह गया। सवेर तो दोपहर हो गई पर एक भी मछली फसी नहीं, बड़ा परेशान हो गया, सवेर का बैठा एक भी मछली नहीं फसी। दोपहर तो शाम होने लगी, मछली फिर नहीं फसी। जिदा समझ लो 4 बज गए, 6:30 सूरज डुब जाना 7 बजे, पर 4 बजे तक मच्छी कोई नहीं फसी। सोचा कि इत्थे है ही कुछ नहीं, उठ के तुर पिया खाली बाल्टी लैके और जा रहा है। तो फकीर ने अगे वो देखा कि फकीर आ रहे हैं, वो बेटा बड़ा उदास है, बड़ा निराश है, की गल हो गई? कहना महाराज सवेर का 7 बजे का बैठा है बाल्टी लैके, कांटा पा के, एक भी मच्छी नहीं फसी, 4 बज गए। देखो 7 तो लैके दोपहर के 4 बज गए, मच्छी एक नहीं फसी। सो परेशान होके जा रहे हैं। वो फकीर कहते हैं परेशान क्यों हो रहे हैं, चल तू ये दस किधर मुंह करके बैठा सी? कहना मारे इधर मुंह करके बैठा सी। कहते हुण इधर मुंह करके बैठ, दूजे पासे मुंह करके बैठ। कहना मारे की फायदा है, उसे नदी च, उसे झील च सवेर के 7 बजे तो 4 बजे तक एक मच्छी फसी नहीं, हुण मैनू क्यों बिठा रहे हो? वो कहते बेटा बैठ तो सही, क्योंकि कई बार दिशा बदलने नाल ही जिंदगी बदल जाती है। हुण फकीरां दी गल मन के ने फिर अगे गया पुली दे उत्ते। पहला समझ लो कि लहदे पासे नूं मुंह करके बैठा सी, उदाहरण दे रहे, हुण चढ़दे पासे नूं मुंह करके बैठ गया। फकीरां ने कहा उधर मुंह करके बैठ, मुंह बदल, दिशा बदल। हुण जदों बैठा हाले कांटा पाया ही सी, आटा ला के कांटा पांदे ही कांटा हिलिया, कढ़िया मच्छी एक बाल्टी च, कांटा पाया फिर आटा ला के, फिर थोड़ी देर हिलिया, फिर मच्छी फसी। फिर वो देखदे देखदे 7 बजे तो 4 बजे तक मच्छी नहीं सी, पर इत्थे 4:30 होंदे होंदे बाल्टी पूरी। वो बड़ा हैरान होया, उठ के गया फकीरां को, महाराज ये की जादू है, 7 बजे तो 4 बजे तक मच्छी नहीं फसी और हुण आधे घंटे की बाल्टी भर गई, ये की चमत्कार है? वो फकीर कहते चमत्कार यही है कि तू जिस झील ते बैठा है ना, ਉਹਦੇ थले बन लगा होया है, वो बन तो इधर मच्छियां है तो बन तो उधर मच्छी कोई है ही नहीं। इस करके तू गलत दिशा में जोर ला रहा सी, सारी जिंदगी भी बैठा रहंदा, एक मच्छी नहीं फसनी सी, पर सही दिशा की बाल्टी भर गई। सो दसना की चाहते हैं, इसी तरह इंसान भी कई बार ना गलत आदतां की तरफ मुंह करके बैठा हुंदा है, शंका की तरफ मुंह करके बैठा हुंदा है, डर की तरफ मुंह करके बैठा हुंदा है, तो फिर कहता जिंदगी च कामयाबी दी मच्छी फसदी नहीं, सफलता दी मच्छी फसदी नहीं। तो फकीर आंदे आ समझाते, बेटा तेरा मुंह ही गलत पासे है, आ शंका वालों मुंह मोड़, विश्वास वाल मुंह कर, आ डर वालों मुंह मोड़, निडरता नूं अपने अंदर लिया, साहस नूं अपने अंदर लिया, यकीन नूं अपने अंदर लिया, वो अपना मुंह रब दी रहमतां दी तरफ कर, तो तेरे जीवन की बाल्टी कामयाबी दियां खुशियां दियां मच्छियां नाल भर जाएगी। सो अपनी दिशा नूं बदलने की जरूरत है। अगर अज तुहाडे जीवन की बाल्टी खाली है तो असीं तुहानूं भी कहांगे अज मुंह बदलो, अपने डर नूं छड्डो, अपनी चिंतावां नूं छड्डो, अपनी शंकावां नूं छड्डो और अपने अंदर यकीन पैदा करो, विश्वास पैदा करो, अपने अंदर भरोसा पैदा करो कि मैनूं अपने मालिक ते पूरा, मैनूं अपने मालिक ते पूरा, मैनूं अपने मालिक ते पूरा, मेरी झोली खुशियां नाल, मेरी झोली खुशियां नाल, मेरी झोली खुशियां नाल, मेरी झोली रहमतां नाल, मेरी झोली रहमतां नाल, मेरी झोली रहमतां नाल, मेरी झोली कामयाबी नाल, मेरी झोली आनंद नाल। तो देखो वे किदां झोलियां भरदियां, ओहदी बाल्टी भरी, तुहाडी जिंदगी खुशियां नाल भर जाए। अज दस कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए कि भाई कामयाबी इधर तेरा इंतजार कर रही, तो तू उधर मुंह करके बैठा है, रब दियां रहमतां इधर तेरा इंतजार कर रही है। हुण फिर कहांगे जे ध्यान ही दुनिया वाल होवे, ध्यान ही विषयां वाल होवे, तो फिर कामयाबी सफलता खुशियां कित्थों मिलणगियां? तो जे ध्यान अपने मालिक की रहमत वाल होवे, मेहनत वाल होवे, तो फिर इत्थे कहांगे कि संजोग से नहीं मिलती कामयाबी,
समझते हो कि नहीं? संयोग से नहीं, दृढ़ निश्चय से, दृढ़ निश्चय से कामयाबी को पाया जाता है। संयोग से नहीं। एक बंदा तो संयोग नाल हो गया, ये संयोग नहीं, संयोग से नहीं, दृढ़ निश्चय से कामयाबी को पाया जाता है। किस्मत एक ऐसा पत्थर है जिसको अपनी मेहनत से ही चमकाया जाता है। बंदा बैठा रहे होए जो मेरी किस्मत चमकेगी ना फिर देखी, वो तेरे सोचण ना नहीं चमकनी। मेहनत विश्वास के नाल कदम बढ़ाएगा, मेहनत करेगा तो फिर ही। हुण भांडे रसोई च अपने आप नहीं चमकदे, उन्हां नूं घसाना। हुण कोई तुहानूं कह दे ना तेरी किस्मत बड़ी डल है, तैनूं कामयाबी नहीं मिलनी, लै फिर हुण दुगनी कोशिश करूं, हुण तां इहनूं इन्ना घसाऊं कि ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਲ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠਾ ਜੋ ਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾਲ ਕੀ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਡਰਤਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ना किसी से डरते हैं, वो ना किसी से डरते हैं और ना किसी से जलते हैं। क्योंकि बंदा ज्यादा डरदा ਜਾਂ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਟਰੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਲੋ ਮਤ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਸਪੈਦੇ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਜ ਜਾਈਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਚਮਕ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ वो किसी से डरते हैं, ना वो किसी से जलते हैं, ना वो किसी से डरते हैं, ना वो किसी से जलते हैं। कामयाबी उनको ही मिलती है जो अपनी मालिक की रहमत के भरोसे चलते हैं। जिन्हां नूं भरोसा है कि मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक है, मैं उहदे भरोसे ते चल रहा हां, तां ना मैनू डरन दी लोड़ है, ना किसे तो जैलस करन दी लोड़ है, जलन दी लोड़ है। क्योंकि जिहदे भरोसे ते मैं चल रहा, कामयाबी तां उहने देनी है मैनू। मेहनत मेरी रहमत। इस करके जिहड़ा उत्ते भरोसा रखदा वो परवाह नहीं करदा। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਏ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇਦਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇਦਾਂ, ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਸਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਈ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਈਏ ਜੀ। ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੋਪੜੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਖਾਵਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਮੈਂ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ तो फिर इंसान नू जल्दी कामयाबी भी। इस करके आओ एक लाइन एक बार फिर कह दिए, ना किसी से डरते हैं, ना वो किसी से, ना वो किसी से डरते हैं, ना वो किसी से। कामयाबी उनको ही मिलती है जो अपने मालिक की रहमत के भरोसे, अपने मालिक की रहमत के भरोसे, अपने मालिक की रहमत के भरोसे। हुण तुसीं किहदे भरोसे नाल चल रहे हो, तो फिर कामयाबी भी जरूर मिलेगी, यकीन रखो। फिर स्वाओ हुण आखिरले वचनां च कह दईए कि मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा। मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। ये विश्वास नाल गया ना, मेरा मालिक हमेशा ही नाल है। ये इहनूं कहंदे है होश नाल। ये अच्छी सोच रखो। और फटाफट दस दिए श्री कृष्ण ने दूजी गल कही, होश। तां ही तां सानू गुरु रहबर नशा करन तो मना करदे कि भाई नशे विच, बेहोशी विच असीं कदी ओहदियां रहमतां नूं पा नहीं सकते।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਸ਼, ਸਵਾਂਸ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਹੋਸ਼, ਸਵਾਂਸ ਔਰ ਅੱਛੀ ਭਾਵਨਾ। ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਫੀਲ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵਸਥ ਹੂੰ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਕਰੋ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ, ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕਹਿਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਫਲ ਆ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਵਸਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਵਸਥ ਹੂੰ, ਲੈ ਆ ਤੇਰੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਸਵਸਥ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ ਸਵਸਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਬਲਕਿ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਭ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ, ਜੋ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ, ਸਫਲ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣ, ਸਵਸਥ ਦੇਣ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਨ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।